हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहिदय्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः यस्य ज्ञानमयम् ज्ञानविकारम् एव सार्वज्ञलक्षणम् तपः न आयासलक्षणम् तस्मात् ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ
शान्तिः। ॐ भद्रं कर्वाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम्। शङ्करम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। पाना नंबर 24। ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येम स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरु। ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्म वदिष्यामि ऋतम् वदिष्यामि सत्यम् वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रम् कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम् पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहिदय्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्व। ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षम् ब्रह्म वदिष्यामि ऋतम् वदिष्यामि सत्यम् वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रम् कर्णेभिः शृणुयाम
देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। पाना नंबर 24 મંત્ર નીચે ભાષ્યમાં ત્રીજી લીટી ચોથી લીટી यस्य ज्ञानमयम् ज्ञानविकारम् एव सार्वज्ञलक्षणम् तपः न आयासलक्षणम् तस्मात् यथोक्तात् सर्वज्ञात् एतद् उक्तम् कार्यलक्षणं ब्रह्म हिरण्यगर्भाख्यं जायते किञ्च नाम असौ देवदत्तः यज्ञदत्तः इत्यादिलक्षणम् रूपम् इदम् शुक्लं नीलम् इत्यादि अन्नं च व्रीहि यवादिलक्षणम् जायते पूर्वमन् ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम्
अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे। ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम्। शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय
शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। पाना नंबर 26। मंत्र नीचे भाष्यમાં ત્રીજી લીટી, ચોથી લીટી। यस्य ज्ञानमयम् ज्ञानविकारम् एव सार्वज्ञलक्षणम् तपः न आयासलक्षणम् तस्मात् यथोक्तात् सर्वज्ञात् एतद् उक्तम् कार्यलक्षणं ब्रह्म हिरण्यगर्भाख्यं जायते किञ्च नाम असौ देवदत्तः यज्ञदत्तः इत्यादि लक्षणम् रूपम् इदम् शुक्लं नीलम् इत्यादि अन्नं च व्रीहि यवादि लक्षणम् जायते पूर्वमन्त्र उक्तक्रमेण इति अविरोध द्रष्टव्यः। શ્રુતિ માતા પ્રકરણનો ઉપસંહાર કરતા કે એને શું કહેવાય? સર્વવિદ. આગળ કે છે શ્રુતિ માતા કે છે જ્ઞાનમયમ તપઃ યસ્ય જ્ઞાનમયમ યહ સર્વજ્ઞઃ સર્વવિદ યસ્ય જ્ઞાનમયમ તપઃ. તો કે આ તપશ્ચર્યા કેવી છે? જ્ઞાનમય. એટલે શંકરાચાર્ય કે છે જ્ઞાનમયમ જ્ઞાન વિકારમેવ સાર્વજ્ઞ લક્ષણમ. તો કે જ્ઞાન વિકાર જો બહુ સરસ શબ્દ છે. જ્ઞાન વિકાર એટલે શું? જો વિચારો તો કે ફક્ત જ્ઞાન જ છે ત્યાં, કોઈ પ્રકારનો. એટલે આગળ શું કે છે? ન આયાસ લક્ષણમ તપઃ. કોઈ પ્રકારનો આયાસ નથી. સામાન્ય તપશ્ચર્યા કરવાની એટલે શું હોય? ઘણો બધો આયાસ એમાં હોય. જો વિચાર પેલો એક પગ પર ઉભો રહ્યો, અથવા તો પર્ણ જ ખાધા, અથવા તો જળ ખાધું, જળ પીધું. જો વિચાર એટલે અનેક પ્રકારની તપશ્ચર્યામાં આયાસ કરવામાં આવતો હોય છે. શંકરાચાર્ય કહે છે આ જે ભગવાનનું ઈશ્વરનું જે તપ જે છે એ તપ કેવું છે? આયાસ લક્ષણમ ન. કોઈ પ્રકારનો આયાસ એમાં છે નહીં. એ ફક્ત શું છે? જ્ઞાન વિકારમેવ. તો કે જ્ઞાન વિકાર પણ શું કામ કહેવામાં આવે? જો વિચાર તો કે જ્ઞાનમાં પણ પેલું પરિવર્તન તો આવવાનું છે. કેમ છે? અત્યારે મેં પુષ્પ જાણ્યું, હવે હું પુસ્તક જાણું છું, તો એ જ્ઞાનમાં શું આવ્યો? વિકાર, પરિવર્તન આવે. વિકાર એટલે પરિવર્તન. એટલે પરિવર્તન આવવાનું જ છે. એટલે કે છે ફક્ત જ્ઞાન વિકાર એટલે કે પેલું જ્ઞાનનું પરિવર્તન ત્યાં છે, પણ કોઈ વિશેષ આયાસનો અહીંયા કોઈ પ્રયત્ન અહીંયા છે નહીં. અને એટલે કે છે જ્ઞાનમયમ જ્ઞાન વિકારમેવ. તો કે પેલું વિકાર કેમ? જ્ઞાનમયમ. આ મય શબ્દ છે આપણે તૈત્રીય ઉપનિષદમાં જોઈએ અન્નમય, પ્રાણમય. તો પેલો મય શબ્દ છે મયટ વિકારે, મયટ પ્રાચુરાર્થે. આ મય જે પ્રત્યય જે છે એ મય પ્રત્યયના બે અર્થ થાય. વિકારાર્થે, પ્રાચુરાર્થે. અન્નમયમ તો કે અન્ન વિકાર. આ શરીર શું છે? અન્નનો વિકાર છે, અને એટલા માટે એને શું કહેવામાં આવે? અન્નમય. તો એ જ રીતે પ્રાચુરાર્થે, પ્રચુરના પ્રાચુર્યાર્થે એટલે કે આપણે ગુજરાતીમાં સેચ્યુરેશન કહે છે. આ પ્રચુર અર્થ જે છે ને, ના પ્રાચુર અર્થ બહુ મજાનો છે. આ જો સમજો. ધારો કે તમે પાણી લો, પાણીમાં તમે ક્યાં તો ખાંડ કે ક્યાં તો મીઠું નાખો. કેટલું મીઠું એમાં ઓગળે. નાખતા જ જાઓ, ઓગાળતા જાઓ, પછી એક એવું સ્ટેજ આવે કે પછી મીઠું બિલકુલ ઓગળે જ નહીં અંદર. એ ન ઓગળે ને એને સેચ્યુરેશન કહેવાય અંગ્રેજીમાં. એને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? પ્રાચુર્ય. આ બધા સંસ્કૃતના શબ્દ. એટલે જ હું કહું, જો સંસ્કૃત નહીં ભણેલા હોય તો પછી અર્થ કરતા નહીં આવડે.
સ્વામીજી અમને એટલો બધો આગ્રહ કરતા, સંસ્કૃત ભણો ભણો. કેટલાક લોકોને ગમે નહીં. એ લોકોને એમ થાય સંસ્કૃત શું ભણવાનું, સ્વામીજી આશ્રમમાં આવ્યા, અમે તો વેદાંત ભણવા આવ્યા. એટલે પ્રાચુર્ય એટલે શું છે? એનું જ માત્રા વધારે છે. જેટલું પાણીમાં મીઠું કે ખાંડ ઓગળી શકે એટલું નાખીએ તો એ ખાંડનું શું કહેવાય? પ્રાચુર્ય કહેવાય. તો એ જ રીતે અહીંયા જ્ઞાન જયારે એમ કહ્યું જ્ઞાનમયમ તપઃ, આ તપશ્ચર્યા જ્ઞાનમય તપશ્ચર્યા છે. તો પછી જ્ઞાનમય નો મયટનો અર્થ શું કરવાનો? શંકરાચાર્ય શું કહે છે? અહીંયા પ્રાચુર્યના અર્થમાં લેવાનું નથી, કારણ કે સર્વજ્ઞ છે. જો સમજજો, સર્વજ્ઞ છે એટલે પ્રાચુર્યનો અર્થ નહીં થાય. પ્રાચુર્યમાં એટલી જ હોય વસ્તુ કે પેલું 100% નહીં હોય. આ સમજવાનું. પ્રાચુર્ય જે છે એમાં જયારે આપણે મીઠું ઓગાળી દીધું તો 100% મીઠું નથી, પેલું પાણી તો છે જ અંદર. સમજો, ખાંડ ધારકો ઓગાળી તો ખાંડ હવે ઓગળી શકે એમ નથી, પણ પેલા પાણીના અણુ તો ત્યાં છે જ. એ પાણીના અણુ હવે વધારે ખાંડને ઓગાળી શકે એમ છે જ નહીં, પણ ત્યાં પાણીના અણુ તો છે જ. એટલે પ્રાચુર્યમાં 100% નહીં હોય. એટલે જ્ઞાન પ્રાચુર્ય એમ જો તમે કહેવા જાઓ તો પેલું સર્વજ્ઞત્વ પર પ્રશ્ન ઉઠે, કારણ કે સર્વજ્ઞ સર્વવિદ કીધું. ઈશ્વર કોણ છે? સર્વજ્ઞ, નિમિત્ત કારણ તરીકે સર્વજ્ઞ સર્વવિદ છે. એટલે ત્યાં તો પૂર્ણતઃ જ્ઞાન છે. ઈશ્વરનું જ્ઞાન એ પૂર્ણ જ્ઞાન છે, આપણું જ્ઞાન અપૂર્ણ છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે પેલો પ્રાચુર્યના અર્થમાં લઈ શકાય નહીં, કારણ કે મોટા ભાગે, એટલે પ્રાચુર્ય એટલે મોટા ભાગે, આપણે ગુજરાતીમાં જો કેવું હોય ને તો કે મોટે ભાગે ખાંડ છે એમ કેવું. પણ મોટે ભાગે ખાંડ એનો શું થયો? પેલું 2-5% શું હોવાનું? પાણી તો હોવાનું. અને એટલા માટે શંકરાચાર્યજી કહે છે પ્રાચુર્યના અર્થમાં લેવા જઈએ તો પેલું સર્વજ્ઞ સર્વવિદ જે શબ્દ જે છે એ શબ્દ પર પ્રશ્નાર્થ થઈ જાય. અને એટલા માટે શું કહે છે? જ્ઞાન વિકારમેવ. એના મયટ શબ્દ જે છે એ મયટ શબ્દનો અર્થ શું કરવાનો? વિકાર માત્ર. વિકાર એટલે કઈ રીતે? તો કે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવી હોય તો અનેક પ્રકારના જ્ઞાનની જરૂર પડે. અનેક પ્રકારે જ્ઞાનમાં શું હોવું જોઈએ? પરિવર્તન થવું જોઈએ. ગુલાબનું જ્ઞાન એમ કહીએ અને પુસ્તકનું જ્ઞાન કહીએ તો એ જ્ઞાનમાં શું આવવાનો? વિકાર આવવાનો છે, પરિવર્તન છે. એટલે અહીંયા વિકાર એ નકારાત્મક રીતે નથી લેવાનું, પણ શું છે? પરિવર્તનના અર્થમાં લેવાનું. સ્વર્ગ લોક બનાવ્યું અને પાતાળ લોક બનાવ્યું તો પાતાળ લોકનું જ્ઞાન અને સ્વર્ગ લોકનું જ્ઞાનમાં શું થવાનું? પરિવર્તન આવવાનું જ છે. સ્વર્ગ લોક જે બનાવવામાં આવે અને પાતાળ લોકની ઉત્પત્તિ ભગવાન કરે. આ જોયું ને આગળ આપણે લોકાહા આગળ જોઈ કે આગલા મંત્રમાં કે પછી શું કર્યું? એ બ્રહ્મમાંથી જ એ બ્રહ્મે શું કર્યું? સંપૂર્ણ લોકની ઉત્પત્તિ કરી. બુરાદેહ સપ્તાહ લોકાહા. તો કે લોકની ઉત્પત્તિ કરવી હોય તો પરિવર્તન તો જરૂરી જ છે. એટલે અહીંયા વિકાર પણ કયા અર્થમાં લેવાનું? આપણે જે વિકારનો અર્થ લઈએ એ નહીં, પણ શું છે? પરિવર્તનની અર્થ. એટલે કે છે વિકારમેવ સાર્વજ્ઞ લક્ષણમ. કેમ વિકાર કેમ અર્થ કર્યો? સાર્વજ્ઞ લક્ષણમ, કારણ કે એ ઈશ્વરનું લક્ષણ સર્વજ્ઞતા છે. તો સર્વજ્ઞતામાં પ્રાચુર્ય નહીં આવે. એટલે શંકરાચાર્ય પોતે જ કહે છે સાર્વજ્ઞ લક્ષણમ તપઃ. આ સર્વજ્ઞ ઈશ્વરનું સર્વજ્ઞ લક્ષણ એટલે કે સર્વજ્ઞ ઈશ્વર જયારે તપશ્ચર્યા કરી રહ્યો છે તો એ તપશ્ચર્યા કયું છે? જ્ઞાન માત્ર છે. જો આ સમજો, આ મકાન બાંધવું હોય તો 2 પ્રકારના એન્જિનિયરની જરૂર પડે. એક પેલો બિલ્ડર કહેવાય, પેલો બીજો આર્કિટેક્ટ કહેવાય. બિલ્ડર છે એ શું કરે છે? બિલ્ડર એ બાંધકામ કરે. આર્કિટેક્ટ છે એ શું કરે? જ્ઞાનમયમ તપઃ. જ્ઞાનમયમ તપ. આર્કિટેક્ટ ફક્ત શું કરવાનો? એ ફક્ત જ્ઞાનમય જ છે. જો વિચારો, એને તો એને બુદ્ધિથી જ ચલો. જો આ એટલા માટે તમે જુઓ ને, ખરેખર તો આ આર્કિટેક્ટની કોઈ ખરેખર પુસ્તક જ નહીં મળે. પાઠ્યક્રમ જેને આપણે એમ કહીએ ને, આ પાઠ્યક્રમ પુસ્તક જે હોય એ આર્કિટેક્ટનું એવું કોઈ પાઠ્યક્રમનું પુસ્તક નહીં મળે. આ સમજો કેમ? કે તમારે શું કરવાનું? તમને એક જગ્યા આપી, એ જગ્યામાં તમારે કલ્પના કરીને શું કરવાનું? ક્યાં દિવાલ મૂકવી ને ક્યાં બાથરૂમ મૂકો ને ક્યાં બારી મૂકવી ને ક્યાં કબાટ મૂકો ને ક્યાં રસોડું બનાવો, એની તમારે શું કરવી પડે? કલ્પના જ કરવાની. જો વિચારો, અને કલ્પના કેવી છે? 3D કલ્પના છે. જો 3 પરિણામમાં ત્રિપરિણામમાં એ લોકોએ શું કરવાની હોય? કલ્પના જ કરવાની છે. એટલે આર્કિટેક્ટના છોકરાઓને તમે જુઓ ને તો એટલા બધા મોડેલ બનાવડાવે એ લોકો. કેમ કે પેલું 3D માં આપણે વિચાર કરતા શીખવાનું છે કે આ જે જગ્યા છે એનો ઉપયોગ હું કેમ કરું. સ્પેસ છે. જો આ વિચાર,
એટલે એ લોકોએ પોતાની કલ્પનાને શું કરવું પડે, એટલી કલ્પના કરવી પડે. તો એ આર્કિટેક્ટ જે વિચારી રહ્યો છે શું કહેવાય, જ્ઞાનમયમ તપઃ. મકાન એને બનાવ્યું, પછી એની કલ્પનામાં તો મકાન છે, જો વિચાર, પછી આપણને ખબર નહીં પડે કે કેવું છે, એટલે આપણને શું કરે, પેલો પ્લાન બનાવી આપે, બ્લુ પ્રિન્ટ કહીએ આપણે એને, એ પેલી બ્લુ પ્રિન્ટ બનાવીને આપણને આપે. પછી આપણને શું કે, જો આ અહીંયા રસોડું છે, જો અહીંયા આગળ સ્ટોર રૂમ છે, અહીંયા બેઠક રૂમ છે, આ તમારી પૂજાનો રૂમ છે. જો પણ ખરેખર જયારે પૂજાનો રૂમ એમ બોલી રહ્યો છે ત્યારે પૂજાનો રૂમ છે ક્યાં, એના મનમાં જ છે. આર્કિટેક્ટ જે છે ને એને જ્ઞાનમયમ તપઃ. હવે તો હવેના આર્કિટેક્ટ બહુ મજા નથી ગયા સમજ. એટલે હવે શું કરે, આપણે બહુ સમજાતું નથી કામ. હું ચાલો તમને મોડેલ બનાવી આપું. એટલે એ શું કરે, પેલો સ્ટાયરોફોર્મ નું પેલું લે, આપણે થર્મોકોલ કહીએ, પેલું થર્મોકોલ નું શું કરે, પેલું આખું મકાન આપણને બનાવીને બતાવે, અને પછી પેલું ઉપરથી કાઢીને બતાવે. જો હવે તો એપાર્ટમેન્ટ ના એ લોકો શું કરતા હોય, પેલા મોડેલ બનાવી જ દે. પણ ખરેખર ત્યાં કોઈ મકાન તો છે જ નહીં. એટલે આર્કિટેક્ટ જે છે ને એને પેલું જ્ઞાનમય તપ કે. પછી એને બનાવવા વાળો કોણ, પેલો બિલ્ડર. એટલે કે છે આ ઈશ્વર જે છે એની તપશ્ચર્યા કેવી છે, જ્ઞાનમય ન તપઃ આયાસ લક્ષણમ તપઃ. એમનું કોઈ પ્રયત્ન નથી. અહીંયા કોઈ તપશ્ચર્યા એટલે પલાઠી વાળીને બેઠો, 25 વર્ષ બેઠો, 50,000 વર્ષ બેઠો, એમ નથી. ફક્ત શું છે, જ્ઞાનમય તપ છે. કેમ, તસ્માદ યથોક્તાત સર્વજ્ઞાત એતદુક્તમ કાર્ય લક્ષણમ બ્રહ્મ. જેવો સરસ છે. પછીના મંત્ર શું કે છે, તસ્માદ એતદ બ્રહ્મ નામ રૂપ અન્નમ ચ જાયતે. તો કે આ બ્રહ્મ જે છે એ બ્રહ્મ જે છે એમાંથી શું થાય, તસ્માદ પહેલી પંક્તિ જે છે, જો આ મંત્રમાં પહેલી પંક્તિ જે છે એ નિમિત્ત કારણ બતાવે. બીજી પંક્તિ તસ્માદ, તૈત્રીય ઉપનિષદમાં જોઈ ગયા, તસ્માદ એ તસ્માદ આત્મન આકાશ સંભૂત. તસ્માદ શબ્દ આવે ને એટલે સમજી લેવાનું શું થઈ ગયું, ઉપાદાન કારણ. સર્વજ્ઞ સર્વવિદ કહીએ એટલે નિમિત્ત કારણ. તસ્માદ આ જે સર્વજ્ઞ સર્વલક્ષણ પરમાત્મા છે, સર્વવિદ પરમાત્મા જે છે એ એમાંથી બ્રહ્મ જાયતે. તો કે બ્રહ્મ જાયતે, તો આ તો બ્રહ્મ તો છે જ. તપસા બ્રહ્મ ચીયતે, આગળ જોઈ જ ગયા. જે અદૃશ્યમ અવ્યક્ત જે છે એ વ્યક્ત અવ્યક્ત બ્રહ્મ જે છે એ બ્રહ્મ જ શું થયું, આ સંપૂર્ણ જગતની ઉત્પત્તિ કરી. એટલે શંકરાચાર્યજી કે છે અહીંયા બ્રહ્મ શબ્દનો અર્થ શું કરવાનો, હિરણ્ય ગર્ભ. એટલે કે છે તસ્માદ કાર્ય લક્ષણમ બ્રહ્મ. આ બ્રહ્મ પણ બે છે, એક કારણ લક્ષણ બ્રહ્મ છે, બીજું કાર્ય લક્ષણ બ્રહ્મ છે. જો આ બહુ સુંદર છે, આ બધા શબ્દો બરાબર યાદ રાખવાના. બ્રહ્મ જે કારણ છે એમાંથી જગત ઉત્પન્ન થયું, એ જગત પણ શું છે, બ્રહ્મ જ છે. માટી કારણ છે, માટીમાંથી ઘડો બન્યો, તો ઘડો જે છે એ પણ શું છે, માટી જ છે. તો પહેલા કારણ માટી હતી, હવે શું થઈ ગઈ, કાર્ય માટી. એમ જગત આ બ્રહ્મ છે, એમાંથી આ બ્રહ્મની ઉત્પત્તિ. એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે કાર્ય લક્ષણમ બ્રહ્મ હિરણ્ય ગર્ભાખ્યમ જાયતે. એ બ્રહ્મ જે છે એ કારણ બ્રહ્મમાંથી કાર્ય બ્રહ્મની ઉત્પત્તિ થાય, જેનું નામ શું છે, હિરણ્ય ગર્ભ. કિંચ એટલું જ નહીં, નામ અસૌ દેવદત્ત યજ્ઞદત્ત ઇત્યાદિ લક્ષણમ. એમાંથી જ પછી શું થયું, આ નામની ઉત્પત્તિ થઈ. જો નામની ઉત્પત્તિ કેવું પડે આ સમજવાનું, કે નામ પણ આવશ્યક છે. અનેક વસ્તુઓ હોય તો એ વસ્તુને અલગ કરવા માટે શાની જરૂર પડે, આ નામની જરૂર પડે. જો નામ જ નહીં હોય તો મુશ્કેલી થઈ જાય. રૂપમ ઇદમ શુક્લમ નીલમ ઇત્યાદિ, એનું રૂપ પણ છે. રૂપ એટલે આકાર. માટીનો એક આકાર છે જેને આપણે ઘડો કીધો, માટીનો બીજો આકાર છે કોળિયું. જાણ તો નામ છે અને રૂપ છે, દરેક નામ છે અને દરેક નામ. ઓમ હરિ ઓમ શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ. ઓમ શન્નો મિત્ર શં વરુણઃ શન્નો ભવત્વર્યમા
शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहिदय्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयम् करुणालयम् नमामि भगवत्पादम् शङ्करम् लोकशङ्करम् शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। पाना नंबर 24 मंत्र नीचे भाष्यમાં ત્રીજી લીટી ચોથી લીટી यस्य ज्ञानमयम् ज्ञानविकारम् एव सार्वज्ञलक्षणम् तपः न आयासलक्षणम् तस्मात् यथोक्तात् सर्वज्ञात् एतद् उक्तम् कार्यलक्षणं ब्रह्म हिरण्यगर्भाख्यं जायते किञ्च नाम असौ देवदत्तः यज्ञदत्तः इत्यादि लक्षणम् रूपम् इदम् शुक्लम् नीलम् इत्यादि अन्नं च व्रीहि यवादि लक्षणम् जायते पूर्वमन्
પૂર્વમંત્ર ઉક્ત ક્રમેણ ઇતિ અવિરોધ દ્રષ્ટવ્યઃ. શ્રુતિ માતા પ્રકરણનો ઉપસંહાર કરતા કે છે યસ સર્વજ્ઞ સર્વવિત. ગઈકાલે જોયું એમ સર્વજ્ઞ એટલે જે સર્વત સામાન્ય રીતે સર્વને જાણે છે એ સર્વજ્ઞ. વિશેષણ એટલે કે દરેક નામ રૂપ એની ઉપયોગિતા સર્વ વિશેષણને જે જાણનાર છે, બધી વિગત જે જાણે એને શું કહેવાય? સર્વવિત. આગળ કે છે શ્રુતિ માતા કે છે જ્ઞાનમયમ તપઃ. યસ્ય જ્ઞાનમયમ યહ સર્વજ્ઞ સર્વવિત યસ્ય જ્ઞાનમયમ તપઃ. તો કે આ તપશ્ચર્યા કેવી છે? જ્ઞાનમય. શંકરાચાર્ય કે છે જ્ઞાનમયમ જ્ઞાન વિકારમેવ સાર્વજ્ઞ લક્ષણમ. તો કે જ્ઞાન વિકાર, જા બહુ સરસ શબ્દ છે. જ્ઞાન વિકાર એટલે શું? જા વિચાર. તો કે ફક્ત જ્ઞાન જ છે ત્યાં, કોઈ પ્રકારનો, એટલે આગળ શું કે છે ન આયાસ લક્ષણમ તપઃ. કોઈ પ્રકારનો આયાસ નથી. સામાન્ય તપશ્ચર્યા કરવાની એટલે શું હોય? ઘણો બધો આયાસ એમાં હોય. જો વિચાર, પેલો એક પગ પર ઉભો રહ્યો, અથવા તો પર્ણ જ ખાધા, અથવા તો જળ ખાધું, જળ પીધું. જો વિચાર, એટલે અનેક પ્રકારની તપશ્ચર્યામાં આયાસ કરવામાં આવતો હોય છે. શંકરાચાર્ય કહે છે આ જે ભગવાનનું ઈશ્વરનું જે તપ જે છે એ તપ કેવું છે? આયાસ લક્ષણમ ન. કોઈ પ્રકારનો આયાસ એમાં છે નહીં. એ ફક્ત શું છે? જ્ઞાન વિકારમેવ. તો કે જ્ઞાન વિકાર પણ શું કામ કહેવામાં આવે? જો વિચાર, તો કે જ્ઞાનમાં પણ પેલું પરિવર્તન તો આવવાનું છે. હું જાણું છું એમ જયારે કહું છું તો જ્ઞાનમાં પણ વિકાર કેમ છે? અત્યારે મેં પુષ્પ જાણ્યું, હવે હું પુસ્તક જાણું છું, તો એ જ્ઞાનમાં શું આવ્યો? વિકાર, પરિવર્તન આવે. વિકાર એટલે પરિવર્તન, એટલે પરિવર્તન આવવાનું જ છે. એટલે કે છે ફક્ત જ્ઞાન વિકાર એટલે કે પેલું જ્ઞાનનું પરિવર્તન ત્યાં છે, પણ કોઈ વિશેષ આયાસનો અહીંયા કોઈ પ્રયત્ન અહીંયા છે નહીં. અને એટલે કે છે જ્ઞાનમયમ જ્ઞાન વિકારમેવ. તો કે પેલું વિકાર કેમ? જ્ઞાનમયમ. આ મય શબ્દ છે આપણે તૈત્રીય ઉપનિષદમાં જોઈએ, અન્નમય, પ્રાણમય. તો પેલો મય શબ્દ છે મયટ વિકારે, મયટ પ્રાચુરાર્થે. આ મય જે પ્રત્યય જે છે એ મય પ્રત્યેના બે અર્થ થાય, વિકારાર્થે, પ્રાચુરાર્થે. અન્નમયમ તો કે અન્ન વિકાર. આ શરીર શું છે? અન્નનો વિકાર છે, અને એટલા માટે એને શું કહેવામાં આવે? અન્નમય. તો એ જ રીતે પ્રાચુરાર્થે, પ્રચુરના પ્રાચુર્યાર્થે એટલે કે આપણે ગુજરાતીમાં સેચ્યુરેશન કહે છે. આ પ્રચુર અર્થ જે છે ને, ના પ્રાચુર અર્થ બહુ મજાનો છે. આ જો સમજો, ધારો કે તમે પાણી લો, પાણીમાં તમે ક્યાં તો ખાંડ કે ક્યાં તો મીઠું નાખો, કેટલું મીઠું એમાં ઓગળે. નાખતા જ જાઓ, ઓગાળતા જાઓ, ઓગાળતા જાઓ, પછી એક એવું સ્ટેજ આવે કે પછી મીઠું બિલકુલ ઓગળે જ નહીં અંદર. એ ન ઓગળે ને એને સેચ્યુરેશન કહેવાય અંગ્રેજીમાં. એને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય? પ્રાચુર્ય. આ બધા સંસ્કૃતના શબ્દ. એટલે જ હું કહું, જો સંસ્કૃત નહીં ભણેલા હોય તો પછી અર્થ કરતા નહીં આવડે. સ્વામીજી અમને એટલો બધો આગ્રહ કરતા સંસ્કૃત ભણો ભણો. કેટલાક લોકોને ગમે નહીં. એ લોકોને એમ થાય સંસ્કૃત શું ભણવાનું? સમજે આશ્રમમાં આવ્યા, અમે તો વેદાંત ભણવા આવ્યા. એટલે પ્રાચુર્ય એટલે શું છે? એનું જ માત્રા વધારે છે. જેટલું પાણીમાં મીઠું કે ખાંડ ઓગળી શકે એટલું નાખીએ તો એ ખાંડનું શું કહેવાય? પ્રાચુર્ય કહેવાય. તો એ જ રીતે અહીંયા જ્ઞાનનું જ્ઞાન જયારે એમ કહ્યું જ્ઞાનમયમ તપઃ, આ તપશ્ચર્યા જ્ઞાનમય તપશ્ચર્યા છે. તો પછી જ્ઞાનમયનો મયટનો અર્થ શું કરો? શંકરાચાર્ય શું કહે છે? અહીંયા પ્રાચુર્યના અર્થમાં લેવાનું નથી, કારણ કે સર્વજ્ઞ છે. જો સમજજો, સર્વજ્ઞ છે એટલે પ્રાચુર્યનો અર્થ નહીં થાય. પ્રાચુર્યમાં એટલી જ હોય વસ્તુ કે પેલું 100% નહીં હોય. આ સમજવાનું. પ્રાચુર્ય જે છે એમાં જયારે આપણે મીઠું ઓગાળી દીધું તો 100% મીઠું નથી, પેલું પાણી તો છે જ અંદર. સમજો, ખાંડ ધારો કે ઓગાળી તો ખાંડ હવે ઓગળી શકે એમ નથી, પણ પેલા પાણીના અણુ તો ત્યાં છે જ. એ પાણીના અણુ હવે વધારે ખાંડને ઓગાળી શકે એમ છે જ નહીં, પણ ત્યાં પાણીના અણુ તો છે જ. એટલે પ્રાચુર્યમાં 100% નહીં હોય.
એટલે જ્ઞાન પ્રાચુર્ય એમ જો તમે કહેવા જાઓ તો પેલું સર્વજ્ઞત્વ પર પ્રશ્ન ઉઠે, કારણ કે સર્વજ્ઞ સર્વવિદ કીધું. ઈશ્વર કોણ છે? સર્વજ્ઞ, નિમિત્ત કારણ તરીકે સર્વજ્ઞ સર્વવિદ છે. એટલે ત્યાં તો પૂર્ણતઃ જ્ઞાન છે. ઈશ્વરનું જ્ઞાન એ પૂર્ણ જ્ઞાન છે, આપણું જ્ઞાન અપૂર્ણ છે. અને એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે પેલો પ્રાચુર્યના અર્થમાં લઈ શકાય નહીં, કારણ કે મોટા ભાગે, એટલે પ્રાચુર્ય એટલે મોટા ભાગે, આપણે ગુજરાતીમાં જો કેવું હોય ને તો કે મોટે ભાગે ખાંડ છે એમ કેવું. પણ મોટે ભાગે ખાંડ એનો અર્થ શું થયો? પેલું 2-5% શું હોવાનું? પાણી તો હોવાનું. અને એટલા માટે શંકરાચાર્યજી કહે છે પ્રાચુર્યના અર્થમાં લેવા જઈએ તો પેલું સર્વજ્ઞ સર્વવિદ જે શબ્દ જે છે એ શબ્દ પર પ્રશ્નાર્થ થઈ જાય. અને એટલા માટે શું કહે છે? જ્ઞાન વિકારમેવ, એના મયટ શબ્દ જે છે એ મયટ શબ્દનો અર્થ શું કરવાનો? વિકાર માત્ર. વિકાર એટલે કઈ રીતે? તો કે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરવી હોય તો અનેક પ્રકારના જ્ઞાનની જરૂર પડે. અનેક પ્રકારે જ્ઞાનમાં શું હોવું જોઈએ? પરિવર્તન થવું જોઈએ. ગુલાબનું જ્ઞાન એમ કહીએ અને પુસ્તકનું જ્ઞાન કહીએ તો એ જ્ઞાનમાં શું આવવાનો? વિકાર આવવાનો છે, પરિવર્તન છે. એટલે અહીંયા વિકાર એ નકારાત્મક રીતે નથી લેવાનું, પણ શું છે? પરિવર્તનના અર્થમાં લેવાનું. સ્વર્ગ લોક બનાવ્યું અને પાતાળ લોક બનાવ્યું તો પાતાળ લોકનું જ્ઞાન અને સ્વર્ગ લોકનું જ્ઞાનમાં શું થવાનું? પરિવર્તન આવવાનું જ છે. સ્વર્ગ લોક જે બનાવવામાં આવે અને પાતાળ લોકની ઉત્પત્તિ ભગવાન કરે, આ જોયું ને આગળ આપણે લોકાહા આગળ જોઈ કે આગલા મંત્રમાં કે પછી શું કર્યું? એ બ્રહ્મમાંથી જ એ બ્રહ્મે શું કર્યું? સંપૂર્ણ લોકની ઉત્પત્તિ કરી. બુરાદેહ સપ્તાહ લોકાહા. તો કે લોકની ઉત્પત્તિ કરવી હોય તો પરિવર્તન તો જરૂરી જ છે. એટલે અહીંયા વિકાર પણ કયા અર્થમાં લેવાનું? આપણે જે વિકારનો અર્થ લઈએ એ નહીં, પણ શું છે? પરિવર્તનની અર્થ. એટલે કે છે વિકારમેવ સાર્વજ્ઞ લક્ષણમ. કેમ વિકાર કેમ અર્થ કર્યો? સાર્વજ્ઞ લક્ષણમ, કારણ કે એ ઈશ્વરનું લક્ષણ સર્વજ્ઞતા છે, તો સર્વજ્ઞતામાં પ્રાચુર્ય નહીં આવે. એટલે શંકરાચાર્ય પોતે જ કહે છે સાર્વજ્ઞ લક્ષણમ તપઃ. આ સર્વજ્ઞ ઈશ્વરનું સર્વજ્ઞ લક્ષણ, એટલે કે સર્વજ્ઞ ઈશ્વર જયારે તપશ્ચર્યા કરી રહ્યો છે તો એ તપશ્ચર્યા કયું છે? જ્ઞાન માત્ર છે. જો આ સમજો, આ મકાન બાંધવું હોય તો 2 પ્રકારના એન્જિનિયરની જરૂર પડે. એક પેલો બિલ્ડર કહેવાય, પેલો બીજો આર્કિટેક્ટ કહેવાય. બિલ્ડર છે એ શું કરે છે? બિલ્ડર એ બાંધકામ કરે. આર્કિટેક્ટ છે એ શું કરે? જ્ઞાનમયમ તપઃ. જ્ઞાનમયમ તપ. આર્કિટેક્ટ ફક્ત શું કરવાનો? એ ફક્ત જ્ઞાનમય જ છે. જો વિચારો, એને તો એને બુદ્ધિથી જ ચલો. જો આ એટલા માટે તમે જુઓ ને, ખરેખર તો આ આર્કિટેક્ટની કોઈ ખરેખર પુસ્તક જ નહીં મળે. પાઠ્યક્રમ જેને આપણે એમ કહીએ ને, આ પાઠ્યક્રમ, આ એક જગ્યા આપી, એ જગ્યામાં તમારે કલ્પના કરીને શું કરવાનું? ક્યાં દિવાલ મૂકવી ને ક્યાં બાથરૂમ મૂકવો ને ક્યાં બારી મૂકવી ને ક્યાં કબાટ મૂકવો ને ક્યાં રસોડું બનાવો, એની તમારે શું કરવી પડે? કલ્પના જ કરવાની. જો વિચારો, અને કલ્પના કેવી છે? 3D કલ્પના છે. જો 3 પરિણામમાં, ત્રિપરિણામમાં એ લોકોએ શું કરવાની હોય? કલ્પના જ કરવાની છે. એટલે આર્કિટેક્ટના છોકરાઓને તમે જુઓ ને તો એટલા બધા મોડેલ બનાવડાવે એ લોકો. કેમ કે પેલું 3D માં આપણે વિચાર કરતા શીખવાનું છે કે આ જે જગ્યા છે એનો ઉપયોગ હું કેમ કરું. સ્પેસ છે, જો આ વિચાર. એટલે એ લોકોએ પોતાની કલ્પનાને શું કરવું પડે? એટલી કલ્પના કરવી પડે. તો એ આર્કિટેક્ટ જે વિચારી રહ્યો છે શું કહેવાય? જ્ઞાનમયમ તપઃ. મકાન એને બનાવ્યું, પછી એની કલ્પનામાં તો મકાન છે. જો વિચારો, પછી આપણને ખબર નહીં પડે કે કેવું છે, એટલે આપણને શું કરે? પેલો પ્લાન બનાવી આપે, બ્લુ પ્રિન્ટ કહીએ આપણે એને. જાસન એ બધી બ્લુ પ્રિન્ટ બનાવીને આપણને આપે. પછી આપણને શું કે? જો આ અહીંયા રસોડું છે, જો અહીંયા આગળ સ્ટોર રૂમ છે, અહીંયા બેઠક રૂમ છે, આ તમારી પૂજાનો રૂમ છે. જાસન પણ ખરેખર જયારે પૂજાનો રૂમ એમ બોલી રહ્યો છે ત્યારે પૂજાનો રૂમ છે ક્યાં? એના મનમાં જ છે. આર્કિટેક્ટ જે છે ને એને જ્ઞાનમયમ તપઃ. હવે તો હવેના આર્કિટેક્ટ બહુ મજા નથી ગયા. એટલે હવે શું કરે? આપણે બહુ સમજાતું નથી કામ. હું ચાલો તમને મોડેલ બનાવી આપું. એટલે એ શું કરે? પેલો સ્ટાયરોફોર્મ નું પેલું લે, આપણે થર્મોકોલ કહીએ. પેલું થર્મોકોલ નું શું કરે? પેલું આખું મકાન આપણને બનાવીને બતાવે, અને પછી પેલું ઉપરથી કાઢીને બતાવે. જાતા હવે તો આ એપાર્ટમેન્ટ ના એ લોકો છે, પણ ખરેખર ત્યાં કોઈ મકાન તો છે જ નહીં. એટલે આર્કિટેક્ટ જે છે ને એને પેલું જ્ઞાનમય તપક. પછી એને બનાવવા વાળો કોણ? પેલો બિલ્ડર.
એટલે કે છે આ ઈશ્વર જે છે એની તપશ્ચર્યા કેવી છે? જ્ઞાનમય ના તપઃ આયાસ લક્ષણમ તપઃ. એમનો કોઈ પ્રયત્ન નથી. અહીંયા કોઈ તપશ્ચર્યા એટલે પલાઠી વાળીને બેઠો 25 વર્ષ બેઠો 50,000 વર્ષ બેઠો એમ નથી. ફક્ત શું છે? જ્ઞાનમય તપ છે. કેમ? તસ્માદ યથોક્તાત સર્વજ્ઞાત એતદુક્તમ કાર્ય લક્ષણમ બ્રહ્મ. બહુ સરસ છે. પછીના મંત્ર શું કે છે? તસ્માદ એતદ બ્રહ્મ નામ રૂપ અન્નમ ચ જાયતે. તો કે આ બ્રહ્મ શું છે? તસ્માદ પહેલી પંક્તિ જે છે, જો આ મંત્રમાં પહેલી પંક્તિ જે છે એ નિમિત્ત કારણ બતાવે. બીજી પંક્તિ તસ્માદ તૈત્રીય ઉપનિષદમાં જોઈ ગયા. તસ્માદ એ તસ્માદ આત્મન આકાશ સંભૂત. તસ્માદ શબ્દ આવે ને એટલે સમજી લેવાનું શું થઈ ગયું? ઉપાદાન કારણ. સર્વજ્ઞ સર્વવિદ કહીએ એટલે નિમિત્ત કારણ. તસ્માદ આ જે સર્વજ્ઞ સર્વલક્ષણ પરમાત્મા છે, સર્વવિદ પરમાત્મા જે છે એ પરમાત્માથી એમાંથી બ્રહ્મ જાયતે.